of returning a military ఏంటండి? attack. The action of returning a military attack. ఆహా! తిరుగుబాటు. Hmm. Hurting హ్మ్. someone or doing something harm. The act of hurting someone or doing something harmful to someone. అంతేనండి, యాక్ట్ ఆఫ్ రివెంజ్, తిరుగుబాటే. ఇది నెక్స్ట్. దానివల్ల చదవమంటారు దు ఫస్ట్ పేజ్. హ్మ్. వైల్ రిసైడింగ్ అటాక్. ఎట్ ది హ్మ్. జత్వానా మోనిస్ట్రీ. చెప్పండి. అదే అంటే తిరుగుబాటు వల్ల సంతోషం ఉండదు. Hmm. శాంతి అన్నది మనం ఉంచుకోవాలి నిరంతరంగా. ఇది కుండధన అనే ఆయన కథ. అతని కథ అంటే అతనితో జరిగిన విషయం. ఉండదానా. While residing at the Jatwana monastery, the Buddha spoke these verses with reference to Venerable Kundadhana. From the day Kundadhana became a monk, a certain female form accompanied him. The Venerable himself never saw her, but everybody else saw her. Indeed, whenever the Venerable made an alms round in village, the inhabitants would first give the Venerable a portion of alms, saying, Venerable, this is for you. And then you would give the woman a second portion of alms, saying, And this is for our female friend. The story goes that in the dispensation of the Buddha Kassapa, there were two companion monks who were as intimately associated with each other as though they had issued from the womb of the same mother. And in the dispensation of the Buddha, the Digahu, year by year and month by month, as the monks met together for the purpose of the keeping fast day, those same two monks would come forth from their lodging and say to each other, Let us go to the hall of discipline together. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ కూడా చదివేస్తానండి, తర్వాత చెప్దురు కానీ టైం సరిపోతుంది. Now at that time a certain goddess reborn in the heavenly world, seeing those two monks, thought, These two monks are too much together. Is there perhaps some way by which I can separate them? No sooner had she thought this in her folly than one of the two monks said to his companion, Brother, wait a moment. I must attend to the needs of nature. As soon as she heard this, that goddess assumed the form of a woman and entered the thicket with the venerable. When he came out, she followed close behind him, arranging with one hand her, her tuft of hair and with the other her undergarment. The Venerable himself could not see her, but when the monk who stood outside waiting for him turned and looked, he saw the woman come out, arranging her hair and her undergarment. As soon as the woman observed that the waiting monk had seen her, she disappeared. When the Venerable came up to the monk who was waiting for him, the latter said to him, Brother, you have broken your oath of chastity. Chastity. I have done no such thing, brother. Why, I just saw a young woman come out after you, doing this and that. Yet you say you have done nothing.
చెప్తారా? నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ కూడా చదవమంటారా? ఇక్కడ వరకు చెప్తాను. ఇక్కడ ఆయన జతవానా మొనాస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు ఈ వర్స్ చెప్పాడు అనమాట. వెనరబుల్ కుండధన అన్న ఆయనతో, కుండధాన కుండధన అనే ఆయన ఒక మాంక్ అనమాట. ఒక ఫీమేల్ ఆయన్ని అనుసరిస్తూ ఉండేది. ఆ వెనరబుల్ ఏమోని ఎప్పుడు చూడలేదు, కానీ ప్రతి ఒక్కరు చూశారు. ఆయన మాత్రం తనని ఒక లేడీ అనుసరిస్తున్నదని చూడలేదు. అయితే వెనరబుల్ ఎప్పుడైనా సరే అంటే అతను భిక్ష కోసం వెళ్ళేసరికి విలేజ్లో అక్కడున్న విలేజ్లో ఉన్న నివసించే వాళ్ళు మొట్టమొదటేమో వెనరబుల్కి ఇచ్చేవారు, ఇతనికి భిక్ష పెట్టి. ఆ తర్వాత ఇది ఆమెకి ఆ స్త్రీకి కూడా సెకండ్ పోర్షన్, ఒక భాగం ఆమెకి ఒక భాగం ఈయనకి ఇచ్చేవారు. అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా సెకండ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఆల్ సేయింగ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ అవర్ ఫీమేల్ ఫ్రెండ్, మా ఫీమేల్ స్నేహితురాలకి అని. ఇలాగా అంటే అవుతోందనమాట. బుద్ధ కස්සప దేర్ వర్ 2 companion monks who were as intimately associated. వాళ్ళు ఎంతో బాగా సన్నిహితంగాను, అంటే ఒకే తల్లికి పుట్టిన పిల్లల్లాగా, సేమ్ మదర్, దే హ్యాడ్ ఇష్యూడ్ ఫ్రమ్ ద వూమ్ ఆఫ్, అలా ఉండేవారు. అలాగ వాళ్ళు బుద్ధ దఘాయు అంటే ఇయర్ బై ఇయర్, ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి నెల యాజ్ ద మాంక్స్ మెట్, అందరూ కూడాను కలుస్తూ ఉంటారు మాంక్స్ అందరూ. అలాంటప్పుడు ఎందుకంటే ఫాస్ట్ డే, ఆ రోజు వాళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారు. దో సేమ్ 2 మాంక్స్, ఆ ఇద్దరు కూడా అక్కడికి మనం ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం అనుకున్నాడు. హాల్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ టుగెదర్, మనం కలిసి వెళ్దాం అనుకున్నారు. అయితే ఆ సమయంలోనే ఒక దేవత హెవెన్లీ వరల్డ్ లో, అంటే స్వర్గంలో ఉంది, ఈ ఇద్దరు మాంక్స్ కలిసి ఉండడాన్ని చూసి ఆమె ఏమనుకుంటుంటే, ఈ మాంక్స్ టూ మచ్ బాగా దగ్గరగా ఉంటున్నారు, సమ్ వే బై విచ్ ఐ కెన్ సెపరేట్, వీళ్ళని ఏ రకంగా నేను సెపరేట్ చేసే మార్గం ఉందా అని ఆలోచించింది అంటూ. నో సూనర్ హ్యాడ్ షీ, అలా అనుకోగానే ఆవిడ ఏం చేసిందంటే, పాలీ దాన్ వన్ ఆఫ్ ద 2 మాంక్స్, అంటే ఆ మాంక్స్ లో ఒకరికి సెట్ టు హిస్ కంపానియన్, తన బ్రదర్, వెయిట్ ఏ మినిట్ మూమెంట్, ఐ మస్ట్ అటెండ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ నేచర్. అంటే ఆవిడ, ఈ దేవతేమో అక్కడికి వచ్చింది, ఒకసారి నేను ఇలాగా అంటే అంటే టాయిలెట్కి వెళ్ళాలి అన్నట్టుగా. యాజ్ సూన్ యాజ్ షీ హర్డ్ దిస్, ఆవిడ వినగానే దట్ గాడెస్, ఈ దేవత ఏం చేసింది, ఆవిడ రూపం తీసుకుంది, ఒక స్త్రీ రూపంలో అక్కడికి ప్రవేశించి విత్ ద వెనరబుల్, అంటే థికెట్ అంటే ఏంటండి, ఎంటర్డ్ ద థికెట్ విత్ ద వెనరబుల్, THICKET. A dense group of bushes or trees. A thicket is a growth of trees, bushes. బాగా దట్టంగాను బుషెస్ అన్ని పెరిగిన దగ్గరికి అనమాట. అప్పుడు వెన్ హీ కేమ్ అవుట్, ఆయన బయటకు వచ్చేసరికల్లా ఆయన, షీ ఫాలోడ్ క్లోజ్ బిహైండ్ హిమ్, ఆయన వెనకాలే వెళ్ళింది. ఎవరు, ఈ దేవత. అరేంజింగ్ విత్ వన్ హ్యాండ్, ఆవిడ ఒక చెయ్యేముని టఫ్ హెయిర్ తల మీద పెట్టుకుంది, అంటే ముడి మీద. అండ్ విత్ ద అదర్ హ్యాండ్ అండర్ గార్మెంట్, రెండో చేతిని ఆవిడ యొక్క, అంటే అండర్ గార్మెంట్ అంటే బట్టలు వేసుకున్న దాని యొక్క కిందన వేసుకున్న వాటి మీద. అప్పుడు వెనరబుల్ హిమ్సెల్ఫ్ కుడ్ నాట్ సీ హెర్, ఆవిడని చూడలేకపోయాడు, ఎందుకంటే ఆ దేవత కదా. బట్ వెన్ ద మాంక్ హూ స్టుడ్, కానీ అక్కడ ఒక మాంక్ వచ్చాడు, ఆయన బాహ్యంగా నిలబడ్డాడు తన కోసం వెయిట్ చేస్తూ. అది చూసాడు. హీ సా ద ఉమన్ కమ్ అవుట్ అరేంజింగ్ హర్ హెయిర్ అండ్ హర్ అండర్ గార్మెంట్. ఈ రెండింటిని చూసి, యాజ్ సూన్ యాజ్ ద ఉమన్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ద వెయిటింగ్ మాంక్ హ్యాడ్ సీన్ హర్, అంటే తన్ని చూసాడు అని తెలిసేసరికల్లా ఆవిడ అదృశ్యమైపోయింది. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ వెనరబుల్ అక్కడికి వచ్చాడో, ఆ మాంక్ అన్నాడు, అతని కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు కదా, బ్రదర్, మీరేమోని చాస్టిటీ అంటే పవిత్రత అన్న దాన్ని మీరు అంటే బ్రేక్ చేశారు, నేనేం అలాంటి పని చేయలేదు అన్నారు ఆయన. వై ఐ జస్ట్ సా ఎ యంగ్ ఉమన్, ఒక స్త్రీ ఇప్పుడే ఇలా వచ్చింది నీ వెనకాలే, డూయింగ్ దిస్ అండ్ దట్, ఇది అది చేస్తూను. యట్ యూ సే యూ హ్యావ్ డన్ నథింగ్, అయినా మీరు ఏం చేయట్లేదు అంటున్నారు ఏంటి అని. అప్పుడు వెనరబుల్ ఏమోని
యాజ్ ఇఫ్ హ్యాడ్ బీన్ స్టక్ బై ఏ థండర్ బోల్ట్, అంటే పిడుగు పడినట్టుగా అయిందిట. హీ సెడ్, బ్రదర్, మీరు నన్ను అలాగా నాశనం చేయకండి, నేనేమీ అలాంటివి చేయలేదన్నాడు. వాట్ ఐ సా విత్ మై ఓన్ ఐస్, నేను చూసింది నా కళ్ళతోనే చూశాను, నన్ను నమ్మమంటావా నువ్వు చెప్పిన మాటలు అని. ఆ విధంగా హీ బ్రోక్ ఆఫ్ ద టిప్ ఆఫ్ హిస్ స్టాఫ్ అండ్ డిపార్టెడ్, అండ్ ఫోర్త్ విత్ ఆయన ఏంటంటే అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. మోర్ ఓవర్ వెన్ హీ సాట్ డౌన్ ఇన్ ద హాల్ ఆఫ్ కన్సెషన్, హీ సెడ్, ఐ విల్ నాట్ కీప్ ద ఫాస్ట్ డే ఇన్ హిస్ కంపెనీ, నేను ఈరోజు ఫాస్ట్ డే అన్నది చెయ్యను అని అనుకున్నాడు అనమాట. వెనరబుల్ సెట్ టు ద మాంక్స్ అందరితో చెప్పాడు, బ్రదర్, దెర్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్లక్ ఆఫ్ డస్ట్ ఈవెన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ ఆన్ మై చాస్టిటీ. అతను అందరితో చెప్పేట, నా మీద, నా యొక్క పవిత్రత మీద ఒక్క చిన్న ధూళి యొక్క కణం కూడా పడలేదు, నేను అంత పవిత్రంగా ఉన్నానని. వెన్ ద ఫీమేల్ స్పిరిట్ సా దట్ ద మాంక్ వాజ్ అన్విల్లింగ్ టు కీప్ ద ఫాస్ట్ డే విత్ ద వెనరబుల్, అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో ఇతను ఫాస్ట్ డేని జరపడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ఆవిడ ఏమనుకుందంటే, ఐ హ్యావ్ డన్ ఏ గ్రీవియస్ రాంగ్, నేను చాలా తప్పు చేశాను అనుకుంది. అండ్ స్ట్రైట్ అవే షీ సెట్ టు ది మాంక్, ఆ మాంక్తో ఏం చెప్పిందంటే, వెనరబుల్, మై నోబుల్ ఎల్డర్ హ్యాస్ నాట్ రియల్లీ వయోలేటెడ్ హిస్ లో ఆఫ్ చాస్టిటీ, నాకున్న ఈ పెద్ద ఆయన ఏనాడు కూడా తన యొక్క ఈ పవిత్రతని కోల్పోలేదు. ఐ డిడ్ దిస్ మియర్లీ టు ట్రై హిమ్, అతన్ని నేను పరీక్షించడానికి ఇలా చేశాను. ప్రే కీప్ ద ఫాస్ట్ డే విత్ హిమ్ యాజ్ యూజువల్, ఆయనతో పాటు మీరు అందరూ ఫాస్ట్ డే చేసుకోండి అని చెప్పింది. వెన్ ద మాంక్ సా ద ఫిమేల్ స్పిరిట్ వాయిస్డ్ ఇన్ ద ఎయిర్, అంటే గాలిలోంచి ఆ ఫీమేల్ స్పిరిట్ చెప్పడం చూసి, అండ్ హర్డ్ హర్ స్పీక్ దోస్ వర్డ్స్, హీ బిలీవ్డ్ హర్, అప్పుడు అతను కూడా నమ్మేట్. అండ్ కెప్ట్ ద ఫాస్ట్ డే విత్ ద వెనరబుల్, ఆయనతో పాటు ఫాస్ట్ డే చేశారు. హీ వాజ్ నాట్ హవెవర్ సో కైండ్లీ డిస్పోజ్డ్ టు ద వెనరబుల్ యాజ్ బిఫోర్, ఏదేమైనప్పటికీ మొట్టమొదటిలాగా అతను ఉండట్లేదు. సచ్ వాజ్ ద ఫార్మర్ డీడ్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ స్పిరిట్, ఆ ఫీమేల్ స్పిరిట్ యొక్క పని అలా ఉంది అని అంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ నవ్ ఎంత అయిందంటే టైము 3 నిమిషాలు ఉంది. అలాటెడ్ టర్మ్ ఆఫ్ లైఫ్, తన జీవితంలో చివరి భాగంలో ఈ వెనరబుల్ ఏమో అకార్డింగ్ టు ద గుడ్ ప్లెజర్, అంటే తన యొక్క సంతోషంగా ఆయన మళ్ళీ తన కోరుకున్నట్టుగా పుట్టాడు. ద ఫీమేల్ స్పిరిట్ వాజ్ రీబోర్న్ ఇన్ ద అవిసీ హెల్, ఆవిడేమో అవిసీ హెల్లో పుట్టిందిట, చూసారా. అండ్ ఆఫ్టర్ సఫరింగ్ టార్మెంట్, ఎందుకంటే ఒక మంచి వాడికి నిందను ఆపాదించింది కనుక ఎంతో తీవ్రమైన బాధలు పడ్డాక, ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ 2 బుద్ధాస్, ఇద్దరు బుద్ధాల యొక్క ఇంటర్వెల్ టైంలో ఆవిడ అంత బాధపడిన తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ సవతిలో ఇన్ ద డిస్పెన్సేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెజెంట్ బుద్ధ యాజ్ ఎ మ్యాన్, ఒక వ్యక్తిగా పుట్టిందనమాట, ఒక మగవాడిగా. ఆవిడ అంటే పెద్ద అయిన తర్వాత ప్రపంచం నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆవిడ ఏం నిశ్చయించుకుంది, చనిపోయాక ఒక మాంక్ అవ్వాలనుకుంది. సబ్సిక్వెంట్లీ మేకింగ్ ఇట్ హిస్ ఫుల్ ప్రొఫెషన్ ఫ్రమ్ ద డే హీ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్, అంటే ప్రాపంచిక విషయాల నుంచి రిటైర్డ్ అవ్వడు, ప్రపంచం నుంచి కాదు, అంటే ప్రాపంచిక విషయాలన్నింటినీ వదిలేసిన రోజు నుంచి ఏ ఫ్యాంటమ్ ఇన్ ఫీమేల్ ఫామ్ అపియర్డ్ అండ్ ఫాలోడ్ హిమ్. ఒక ఫ్యాంటమ్ అంటే ఏమిటండి? ఒక ఊహాత్మకమైందన, చూస్తారా? స్పెల్లింగ్ PHANTOM, phantom, something existing in perception only, సంథింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ perception only, అంటే వాళ్ళకి కేవలంగా ghost, ఊహలోనే, అంటే వాళ్ళ మనసులోనే అది కనిపిస్తుంది. అదేమని ఒక ఫీమేల్ తన్ని ఫాలో అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ దే గేవ్ హిమ్ ద నేమ్ కుండధన అని పేరు పెట్టేట. మాంక్స్ ఏమో హీ వాజ్ ఫాలోడ్ అబౌట్ బై ఎ ఉమన్, ఒక స్త్రీ తోటి తను వస్తున్నాడు, అంటే ఆ స్త్రీ ఒక పురుషుడి రూపం వచ్చింది, పురుషుడిగా జన్మించినప్పుడు మళ్ళీ ఏదో నరకంలో అన్నాడు బాధపడి తాను ఇలాంటి వేలో, అంటే సేమ్ పనిష్మెంట్ వస్తున్నది. ద మాంక్స్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ హీ వాజ్ ఫాలోడ్ అబౌట్ బై ఎ ఉమన్, ఒక స్త్రీ తన్ని ఫాలో అవుతోందని చూశారు. వాళ్ళు అనంత పిండికాకి చెప్పారు.
అప్పుడు ట్రెజరర్ డ్రైవ్ దిస్ అన్చాస్ట్ మాంక్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ మొనాస్ట్రీ. ఈ పవిత్రతలైనటువంటి ఈ మాంక్ని మీ మొనాస్ట్రీలోంచి తగిలింది. ఎందుకంటే బై రీజన్ ఆఫ్ హిమ్ రిప్రోచ్ విల్ ఫాల్ అపాన్ ఆల్ ఆఫ్ ద అదర్ మాంక్స్. ఆయన నింద అందరి మీద కూడా వస్తుంది. కానీ బట్ వెనరబుల్ ఈస్ ద బుద్ధ నాట్ అట్ ద మొనాస్ట్రీ. బుద్ధ ఏమో మొనాస్ట్రీలో లేరా అని అంటే హీ ఈజ్, ఆయన ఉన్నారని లే డిసైపుల్. వెల్ దెన్ ద బుద్ధ అలోన్ విల్ నో. బుద్ధ ఒక్కడికే తెలుస్తుందని. ద మాంక్స్ వెంట్ అండ్ సెడ్ ద సేమ్ థింగ్ టు విశాఖ అండ్ షీ గేవ్ దెమ్ ద సేమ్ ఆన్సర్. అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి విశాఖ అనే ఒక శిష్యురాలికి చెప్తే ఆవిడ ఈ ఆన్సర్ ఇచ్చింది. ఇక్కడికి ఆపుదామండి. ఏ పేజ్ వరకు చెప్పారు మీరు? 451. 453 అవుతుంది. ఫస్ట్ పాసేజ్ అయింది 453. How is it? How is he here? 453. 453 అండి. అంటే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ నుంచి మళ్ళీ చదవాలి. ఫస్ట్ అయిపోయింది, సెకండ్ నుంచి అయిపోయింది. 453. ఓకేనండి. కానీ చదవచ్చు. ఓకే అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే. నమస్తే అండి.